व्यूअर्स फिर दोबारा तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम सच्चे सच विच जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल वीर सतपाल सिंह सद्धू जी दी है। ये लिखते हैं सतकारयोग सतपाल सिंह संधू जी दी है। ये लिखते हैं सतकारयोग डॉक्टर साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बेनती है कि बहुत सालों तो ये मसला उलझिया पिया है कि AISSF दे कन्वीनर भाई सरबजीत सिंह रोपड़ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਹਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮੁੱਖ ਜਰਨੈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਚਹੇੜੂ ਭਾਈ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੋਹਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੋਹਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। दास भाई रोपड़ का छोटा भरा है ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੜਚੋਲ ਹੈ? ਦਾਸ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੀ और साडे लई उन्होंने सत्कार और मान वाले शब्द वरते ने जी कि असी इस बारे कोई निर्णय दे सकते हैं जिस क्राइसिस चों उन्हों दा परिवार पिछले लगभग 2 दहाकियां तो ज़्यादा समय तो लंघ रहे जी। ये वीर अजकल बेशक कैनेडा च ने पर कुछ समा पहला 1990 दे विच ये न्यूयॉर्क भी थोड़ा समा रहे जी और मैनू निजी तौर पर भी इन्हों मिलने का मौका मिले जी। उदों भी ये बड़े भले सज्जन ने बाणी पढ़न वाले और अध्यात्म की गंभीर विचार करने वाले जी, पर ये मानसिक तौर पर बहुत परेशान सन। उदों भी इन्होंने अपने परिवार का कि किवें उन्होंने माता उन्होंने पिता सारे ही सिक्खी च भी ने और किवें जुझारू संघर्ष दे विच भी इन्हां दा की रोल रहा है, कितना योगदान रहा है। पर इन्हों इस गल का बड़ा धक्का सी और दुख सी जी कि इन्हां दे वड्डे भराता वीर सरबजीत सिंह रोपड़ जिहड़े कि ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के प्रधान दे रुतबे तक पहुँचे सन जी और फैडरेशन सी एक वेले सरबजीत सिंह रोपड़ बड़ा हाउस होल्ड नां सी फैडरेशन दे विच जी। लेकिन जिहड़ी इन्हां दोनों की सरबजीत सिंह रोपड़ और वीर हरदीप सिंह सहोता जी, हरदीप सिंह सहोता भी न्यूयॉर्क हुण भी शायद न्यूयॉर्क च ही ने क्योंकि उन्हां दा साडे चंगे मित्र उन्हां दे नाल गैस स्टेशन दे विच सांझ सी। सो इन्हां नूं भी जदों मैं शुरू च 1991-92 च पंथक कमेटी के स्पोक्स परसन के तौर पर सेवा शुरू की जी ते इन्हां दे नाल भी न्यूयॉर्क च मिलन का सबब होया इन्हां दे नाल वीर कुलदीप सिंह सहोता नाल। सो उन्हां दे भराता सन हरदीप सिंह सहोता जिहड़े कि सरबजीत सिंह रोपड़ दे नाल जिहड़े मारे गए। सो वो भी जानना चाहुंदे सी हमेशा कि भी सानू दस्सिया जाए कि भी साडे भरावां दा की कसूर सी जी। उन्हां दे कुलदीप सिंह सहोता भी और ये सरबजीत सिंह संधू भी जी जी। हुण ज़ाहिर है भी कुछ घटनावां और हुण उन्होंने शायद ईमेल ताज़ा इसलिए लिखी होए क्योंकि समय दे नाल बहुत सारे जख्म भर जाते हैं जी। पर जदों कोई गल्लां मुड़ मुड़ के दोहराइयां जांदियां उन्होंने कहा कि जी इटली दीयां सिख संगतां ने इन्हां दोनों वीरां दी याद मनाई मनबीर सिंह चहेड़ू दी भी और इन्हां दोनों सिंघां दे भी, पर इंग्लैंड दीयां कुछ जथेबंदियां ने उन्होंने फेर गदार किया जी और वो जानना चाहते हैं भी मेरा इस सारे दे उत्ते की एनालिसिस है जी जी। देखो ये दुख की गल है कि इन्ना समा बीतन बाद भी कुछ जिहड़े वाक़यात जां कुछ घटनावां हुईयां वापरियां उन्हां दे उत्ते अज भी उस तरह परदा पिया जी। इस कोई शक नहीं है कि जिहड़ी ओवरग्राउंड स्ट्रगल है और अंडरग्राउंड जां हथियारबंद स्ट्रगल है इस दे विच वड्डा फर्क हुंदा है जी। ओवरग्राउंड दे विच जे किसी ते इल्ज़ाम लगे कि वो सरकार नाल रल गया है जां उसकी कोई पंथ विरोधी जां पार्टी विरोधी कार्रवाई है भावें वो ना रलिया होए जां उसका उहदे च ना रोल होए, पर जे गल बाहर आंदी है बंदे नूं थोड़ा जिहा सियासी नुकसान हुंदा है पर समा पा के जदों सच सामने आ जांदा है ते उहदी पोजीशन क्लीयर हो जाती है कि बई इहदा कोई रोल नहीं जी। पर ये जुझारू संघर्ष दे विच तां ज़ाहिर है कि जिहड़ी धिर बारे इल्ज़ाम लग जांदा सी गलत जां ठीक
ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ, 2 ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਾ ਬਚੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ 1991 ਐਂਡ 'ਚ ਔਰ 92 ਤੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ 4 ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਨੂੰਨ ਫਲਾਊਟ ਹੋਏ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਮੰਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਸਿਆਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 23-24 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੌਬੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਏ ਮੈਨ is not to be compelled as a last resort to rebellion, his rights must be protected by the rule of the law। ਜੀ। ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹੀ ਵਰਡਿਕਟ ਹੈ ਕਿ ਚੁੰਕਾਰਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ, ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰੂਜ਼ਡ ਸੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਈਂਡ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ 'ਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਘੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਜੀ। ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਢਿਮਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੋਲਾਈਟਲੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਈਵਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗਦਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਨਾਰਮਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬੈਸਟ ਜੱਜ ਨੇ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ
ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ, ਚੁਣ ਵਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲੇ, ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ, ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲੇ। ਉਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ, ਇਸ ਸਦਮੇ ਨੂੰ, ਜੀ, ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਆਪਣੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਬਲ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਗਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਦਾਰ ਸਨ, ਕੌਣ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।